بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الامین حاضر خدمت ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں وہاب کامران صاحب، جنہوں نے ابھی ریسنٹلی پاکستان کے میڈیا کو خیر آباد کہا، اور ان سے ہم جانیں گے کہ آخر وجوہات کیا تھیں، اور لیکن ہم جنرلائز کر کے بات کریں گے کہ جو صحافت کے طالب علم ہیں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں میس کمیونیکیشن کی ڈگریاں کر رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، بھاولپور، ملتان، میاں والی، سرگودا، خوشاب سے بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے عمران ریاض خان کی طرح ٹی وی پہ آنا ہے، ہم نے صدیق جان کی طرح یوٹیوبر بننا ہے، یا کوئی کہتا ہے میں نے حامد میر بننا ہے۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو دور کے ڈھول ہوتے ہیں وہ کس طرح سوانے ہیں۔ یہ جو محاورہ بنا تھا، یہ میرے خیال میں پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے لیے بنا تھا۔ کیسے بنا تھا، وہاب کامران سے جانتے ہیں۔ جی وہاب۔ بہت شکریہ نور۔ دور کے ڈھول تو واقعی سہانے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ابتدائی آپ نے دیا اس ویڈیو میں۔ مسئلہ یہی ہے کہ خواب تو ہم بھی اسی طرح دیکھ کر آئے تھے کہ چلو یار اسلام آباد چلتے ہیں، حالانکہ سٹارٹ میں نے ملتان سے کیا تھا 2008 میں، یعنی کہ تقریباً 14 سالہ کیریئر ہے میرا صحافت کا۔ چینل 5 سے میں نے آغاز کیا تھا 2008 میں ہی، اور اس کے بعد ایف ایم ریڈیوز، ریڈیو پاکستان، پرائیویٹ ریڈیوز کرتا رہا۔ لیکن 2014 میں مین سٹریم میڈیا میں آیا اسلام آباد میں، دنیا ٹی وی میں ہی میں نے جوائن کیا تھا اس وقت بھی، اور آخری میرا ادارہ بھی دنیا ٹی وی ہی رہا۔ اگرچہ پہلے جب 2014 میں نے جوائننگ دی تھی تو 1 سال کا تقریباً ایکسپیرینس تھا میرا، کام کیا میں نے، پھر سما جوائن کیا، 7 سال سما میں رہا، آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ لیکن جب آخری بار میں 1 ستمبر 2022 کو دنیا ٹی وی کو جوائن کیا ایز سینئر رپورٹر، تو مجھے نہیں تھا پتا کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہوں گے دنیا ٹی وی کے، خاص طور پر مینجمنٹ کی اگر میں بات کروں، عجیب و غریب قسم کی پالیسیز تھیں۔ میرا تو ارادہ تھا کہ کم از کم 2 ڈھائی 3 سال رہوں گا میں یہاں پر، لیکن آتے ساتھ ہی تیسرے دن مجھے نور اندازہ ہو گیا کہ میرا یہاں پہ رہنا مشکل ہے، اور میں نے دنیا ٹی وی میں ہر بندے کو تقریباً، اور کچھ نہیں تو بیورو چیف کو چھوڑ کے، ڈپٹی بیورو چیف کو چھوڑ کے، تقریباً این ایل ای کیا، کیمرہ مین کیا، تمام رپورٹرز کیا، سب کو میں کہہ چکا تھا کہ یار بتانا کسی کو نہیں، یہ میرا پہلا اور آخری مہینہ ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وجہ کیا تھی؟ بہت عجیب و غریب واقعات ہیں، عجیب اچھا و غریب وہاب، چیز۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے بھی 5 7 سال جہاں پر جرنلزم کیا، آپ سینئر ہیں میرے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی یہ فیل کیا، میں نے تو کئی دفعہ یہ فیل کیا کہ اگر آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ بلو ایوریج رہے، تو آپ کے جو سینئرز ہیں، آپ کے جو بیورو چیفز ہیں، آپ کے جو کورسپونڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے فیاض سے یا وہاب سے یا نور سے۔ لیکن جیسے ہی آپ کی پرفارمنس تھوڑی سی بہتر ہونے لگتی ہے، جیسے ہی تھوڑا سا آپ زیادہ آپ کی جو ہے وہ پریزنس جو ہوتی ہے، تو اس سے آپ کے کولیگس کو اور آپ کے جو سینئرز ہوتے ہیں ان کو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کبھی اس طرح کی کوئی چیز فیس کی دنیا ٹی وی میں یا جہاں جہاں آپ رہے؟ نہیں نور، میرا تو ایز سچ کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں رہا، خاص طور پر سما میں، چونکہ میں نے زیادہ مستقل 7 سال مسلسل میں نے کنٹینیوس کام کیا وہاں پہ، تو بڑا اچھا ریسپانس بھی ملتا تھا ہمارے سینئرس کی جانب سے، بیورو چیف صاحب کی جانب سے، خالد عظیم صاحب جن کو آپ بھی بڑا اچھا ان کے ساتھ رہے، کام کیا آپ نے، تو میرے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ البتہ دنیا ٹی وی میں تو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، جو وجوہات تھی نا دنیا ٹی وی چھوڑنے کی، تیسرے دن یا چوتھے دن کی بات ہے، میری ایک اسائنمنٹ لگی ہوئی تھی صبح 9 بجے کی، اور آپ کو پتہ ہے جب صبح 9 بجے کی اسائنمنٹ ہوتی ہے اور اہم اسائنمنٹ ہو جس پہ آپ نے ہر حال میں جانا ہی جانا ہے، تو آپ بڑے کانشیس ہوتے ہیں، ایون ناشتہ بھی چھوڑ کے آپ نکلتے ہیں، اور میں نے بھی یہی کیا۔ صبح 7 بجے کا الارم لگا کے میں اٹھا، کپڑے پریس کیے، ناشتے کو گڈ بائی کیا، اور میں نکل پڑا۔ میں بلکہ نکلنے سے پہلے ڈیسک پہ کال کی میں نے اسائنمنٹ پہ، اور وہاں پہ ایک صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑے سینئر ہیں، نام نہیں لوں گا میں ان کا، لیکن ہیں بڑے ماشاءاللہ، شکل سے قصائی نما لگتے ہیں، وہ آ تو گئے ہیں فیلڈ میں۔ تو ان کو میں نے کہا کہ جناب اسائنمنٹ لگی ہوئی ہے میری، میں گھر سے نکل رہا ہوں، راستے میں چونکہ ایونٹ کی متعلقہ جگہ آنی ہے، تو وہاں پہ آپ کیمرہ بھیج دیں۔ تو آپ حیران ہوں گے، جواب مجھے یہ ملا ان سے کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے انسٹرکشنز دینے والے کہ کیمرہ کہاں بھیجنا ہے اور کہاں نہیں۔ اچھا، میں سمجھا شاید مذاق کر رہے، کیونکہ میں توقع نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح کا جواب ملے گا اسائنمنٹ ڈیسک کی جانب سے۔ میں کوئی ذاتی یا شادی کی ویڈیو کے لیے تو نہیں کیمرہ منگوا رہا تھا اپنی، میں ان سے اسائنمنٹ کے لیے کیمرہ منگوا رہا تھا، جو کہ اسائنمنٹ شیٹ پہ آلریڈی درج ہے، رات کو ای میل سب کو گئی ہوئی ہوتی ہے۔ خیر، تو یہ جواب ملا، میں سمجھا مذاق کر رہا ہے بندہ، سینئر بندہ ہے، مجھے ہارش نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جناب میں آپ کے لیے، آپ سے اسائنمنٹ کے لیے کیمرہ مانگ رہا ہوں، کائنڈلی بھجوا دیجیے، میں جا رہا ہوں، راستے میں آتا۔ آپ مجھے نہیں ہوتے جناب انسٹرکشنز دینے والے کہ کیمرہ کہاں بھجوانا ہے کہاں نہیں، پہلے آپ آفس آئیں گے اور اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کیمرہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں۔ میں نے کہا بھائی جان، پھر مجھے بھی غصہ آیا جب مجھے لگا کہ یہ سیریس ہے۔ میں نے کہا بھیا یہ ڈرامے بازیاں میرے ساتھ نہیں چلیں گی، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا دنیا میں میرے ساتھ پچھلے مہینے سپٹمبر میں جتنے بھی دوست آئے تھے، وہ سارے کوئی جی ٹی وی سے تھا، کوئی ڈان سے تھا، کوئی مختلف میڈیا آکر قسم کے اداروں سے تھے۔ تو میں غصہ ہوا، میں نے کہا میرے ساتھ یہ نہیں چلے گا، جس کو کہنا ہے کہہ دیں،
असाइनमेंट पे कैमरा भेजना है भिजवाएं, मैं पहुंच रहा हूं, ब्यूरो चीफ को बता दीजिएगा कि वो दफ्तर नहीं आ रहा। तो एक तो ये वजह थी जिस पे उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने ब्यूरो चीफ को कॉल की, मैंने कहा अदील वड़ाय साहब हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है, रिगार्ड भी करते थे मेरा। मैंने उनको कहा कि भाईजान इस तरह काम नहीं कर सकता मैं, इस तरह मैं माजरत के साथ ये जवाब मिला है मुझे, और ये मैं कैमरा मंगवाया है मैंने, लेकिन ये सूरत है। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल, थोड़ी सी अमूमी बात करते हैं हम मीडिया की। आपने 5-7 साल गुजारे, लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मीडिया में, जो मीडिया प्रैक्टिशनर्स होते हैं, तो मुझे भी यही फील होता था कि जब आपको सैलरी मिलती है महीने के बाद, सारा दिन मेहनत कर कर के जनाब, तो कभी आपको फ़ील हुआ, मुझे तो यूँ फील होता था कि जो आपको सैलरी दे रहे हैं, जैसा कि आपके ऊपर को 70-80-90 हज़ार रुपये दे के एहसान जता रहे हैं, तो किस तरह का आपका ये एक्सपीरियंस रहा? और कोई ऐसी फील्ड होती है पाकिस्तान में या दुनिया में कि जहाँ पे 30 दिन आप निहत्ते होके गोलियों के सामने भी खड़े हों, कन्विंस के बगैर आप सारा दिन भागते रहें, ना कोई सर्दी का पता है, ना गर्मी का, ना रोज़ों का पता है, एक मैसेज जाने और मैसेज के बाद आपने 1122 से साथ साथ आपने पहुँचना है, तो बल्कि आपका उनसे कैसा, पहले पहुंचना है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? दूसरा, ये भी कहते हैं कि जी ये बड़ी जो है ना वो अजीब तरह की फील्ड है कि आप पूरा साल खबरें देते रहें, कभी एक दिन आप सो जी, जाएं या ऊपर नीचे हो जाएं तो हो फिर आप जाए नहीं, बिल्कुल ये गए। तो तकरीबन हर रिपोर्टर के साथ ये है। जो आखिरी बात अभी आपने की है ना नूर, कि जी पूरा साल भले आप गुड गुड बुक में हो और तारीफ़ों के पुल बांधते रहें आपके अफसरान आपके, लेकिन अगर कोई एक दिन ऐसा या एक लम्हा भी इवन ऐसा आ गया, जो कि मेरे साथ हुआ था पाकिस्तान में, मैं चूँकि एनर्जी सेक्टर कवर कर रहा था, समा टीवी में ही था मैं, तो एक दफ़ा मुझे शोकास नोटिस मिला, और वजह ये थी कि आपने जी फ़लाने कोई छोटा सा चैनल था अब तक टीवी के कोई टिकर्स थे, जो कि मैंने अपने दफ्तर को नहीं दिए थे क्योंकि वो ज़राए से चल रहे थे, और ज़राए से ख़बर हमारे यहाँ एक पॉलिसी थी कि नहीं चलनी जब तक आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, तो लिहाजा ये हमें कहा गया था कि आपने इस खबर को, ऐसी खबरों को इग्नोर करना है। मैंने भी इग्नोर किया, मेरे पास अब तक से 1 घंटा पहले वो टिकर ग्रुप में आ चुके थे, तो मुझे उस पर शोकाज आ गया कि जी आपने टिकट्स क्यों नहीं दिए, वजह बताएं। मैंने कहा जी यही वजह थी कि चूँकि पॉलिसी थी। तो कहते जी पॉलिसी गई भाड़ में, आपने टिकट्स देने थे, हमारा काम है चलाना ना चलाना, आइंदा ये चलें जी, हाल है। बड़ी बात होगी आपसे। लास्टली आप ये बताएं कि यार, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, करें क्या वो? ये मीडिया में यही 8-5-4 चैनल हैं, यही लोग, यानी कि मोनोपोली, यही 5-7 ब्यूरो चीफ्स हैं शहर में, यही 5-7 डायरेक्टर न्यूज़ हैं, और इन्होंने इस्तिसाली जो है ना बाज़ार बनाया हुआ है शहर को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस शहर इस्तिसाल में आप बताएं, ये जो इन चंद लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है ये सारा हमारा जर्नलिज़म, क्या कहेंगे आप? इस बात का भी मैं आपको जवाब देता हूँ। आखिरी लास्टली एक मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगा कुछ कहने की, कि नूर, मैंने जब दुनिया टीवी छोड़ा ना, तो मैंने खुद रिज़ाइन किया। 5 तारीख को सैलरी मिलनी थी और मेरा हक बनता था मैं सैलरी का वेट करूँ 5 अक्टूबर को। तो मैंने सैलरी जैसे ही मैंने देखी मेरे अकाउंट में आ चुकी है, मैंने रिज़ाइन पुट कर दिया। सच बोलना चाहिए, और मेरा हक बनता था, मैं कोई भीख नहीं मिली, खैरात नहीं मिली मुझे। मैंने रिज़ाइन किया, ग्रुप में व्हाट्सएप रिज़ाइन किया, और कोई तरीका था नहीं मेरे पास। तो मार्केट में ये बात फैलाई गई कि जनाब वहाब हमारे साथ चल नहीं पा रहा था, इसलिए उसको हमने टर्मिनेट कर दिया। चल तो मैं बिल्कुल नहीं पा रहा था, जाहिर है जो उनकी हरकतें थी बहुत ज़्यादा, मतलब हालात ख़राब थे, तो यही वजह थी कि मैंने फिर रिज़ाइन पुट कर दिया। टर्मिनेशन वाली बात ठीक नहीं है, मैं क्लियर कर दूं सारे दोस्तों को जो देखने वाले। दूसरा, आपने कहा नए दोस्तों को, नए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो आने वाले हैं या आना चाहते हैं, तो वही बात है जो शुरू में आपने की थी कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं हमेशा। पहाड़ हमेशा दूर से ही अच्छा लगता है, करीब जाते हैं ना जब आप, तो जब चढ़ाई करना शुरू करते हैं तो पता जाता है कि कितना मुश्किल है, जब आपकी सांसें फूलना शुरू होती हैं। तो यही मीडिया इंडस्ट्री है, इसमें भी आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डिग्री लेंगे और आपको कल से जियो टीवी या समा टीवी बड़ी अच्छी तनख्वाह के साथ हायर करेगा। शुरू में आपको बहुत मुश्किल से दिन गुजारने पड़ेंगे, फाके भी काटने पड़ेंगे। हमारे एक दोस्त हैं, अचार के साथ रोटियां खाई उन्होंने, हमने भी तकरीबन इसी तरह के दिन गुजारे अपनी शुरू की फील्ड में। और शुरू में 5-6 साल तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी किस्मत है, अगर आप में है इतना दम खम तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना मुश्किल हो जाएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इसको वाइंड अप हम इस तरह से करेंगे कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत से मसाइल हैं इस फील्ड में, लेकिन अगर ये मसाइल आपको ना भी आएँ तो भी आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि बड़ी महदूद आमदनी के साथ आपने मुकाबला करना है। यहाँ पर जो इस्तिसाली मीडिया है, इसमें अपने आप को आपने जो है वो ग्रूम करना है, और खुदा ना खास्ता आप अगर इन तमाम चीज़ों के बाद अगर कहीं आप ऊपर पहुँच भी जाते हैं तो फिर आपकी टांगें खींचने वाले बहुत से बैठे होंगे। फिर ये हमारा मुल्क इस तरह का है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का वैसे ही आपको पता है, उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर को स्टैंडर्ड जर्नलिज्म करना। तो बहरहाल जी ये चीज़ें हैं, और भी बहुत कुछ था। इनको मज़ीद और जो है ना इनकी चमड़ी जो है उधेड़ के मज़ीद ज़्यादा सख्ती से इनको हम नंगा कर सकते थे, लेकिन आज वहाब कामरान साहब की जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर हम ज़रा चल रहे हैं, और हमारे एक और दोस्त हैं उनकी मशावरत से
ہم نے تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم جب وہاب صاحب ملتان سے یہاں پر آئیں گے تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگلی دفعہ بالکل معافی والا جو ہے نا وہ سسٹم ہم نے فی الحال کے لیے ہم نے بند کر دیا ہے. بہت شکریہ.